वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौरोदय पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनुदौ अनार्पित चरिं चिरात् किरणयावतीर्ण कलौ समारपयदमुन्नतोज्ज्वलरसं सभक्तिश्रियं हरिपुराटा सुन्दराद्दूति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कन्दरे स्फुरदवशचिनन्दन बर्हापिराभिराम मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्भुकण्ठं स्मितशुभगमुखं स्वाधर्णस्तवेणु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितां वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं जीवतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालवेशम् आजनुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमोऽस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुत सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः तुलसी गाननां यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितहरि तत्रैव गंगा यमुना सिन्धुश्चैव सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र उच्चदार कथा प्रसंग मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वंशकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्तिशास्त्र भागवत सार कर अविरतना शक्ति शुद्ध भक्ति भाव सुनिर्मल श्री श्री हरिपुरुष प्रभु जगद्बंधु सुंदरस्य लेखनी प्रसूतं महावाक्यं शिवसिंहाय श्रीमद्भागवत पाठ काशी कांची कांति अवंते दरावती मथुरादि नाना तीर्थादि पर्यटने जादिशिं पुण्यं तादिरे पुण्यादे पुण्यं सद्भागवत कथायास्तु एकदा नैमिषारण्य गत वैकुण्ठ विस्तृत पुण्य सकल जनगण मान्य भृगुनंदन सौनिकादिन षष्ठी शास्त्र ऋषि सुता रमहर्ष नंदन श्री नंद नंदन श्री चरण परायण परम कारुणिक सुतमुनि वक्ता एदिके ब्रह्म शापग्रस्त सदा हृदयत्रस्थ त्यक्तेन्द्रिय प्रस्थ गंगा तीरस्थ चक्रवर्ती महाराज परीक्षित श्रोता परमहंस चूड़ामणि भक्तकुल मुकुटमणि परम कृपाल सुखदेव गोस्वामी चरण भक्ता श्री शुकुवाच नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद जय रूप सनातन भट्ट गुणास जीव गोपाल भट्ट दास पुराण ऐसे गोसाईर करे चरण बंदन जाहते विघ्न नाश विष्णु पुराण निताय गौशितना शिवाधर पंचदत्तमय हरि श्री श्री हरि पूर्वजन्म श्री कृष्ण चैतन्य कन्याय नित्यानंदाय ओम नमो ब्रजराज नंदनाय नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवस्य वाङ्मय मूर्ति स्वरूपाय श्रीमद्भागवत ग्रंथ महापुरुषाय नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः ब्राह्मणेभ्यो सत्रिगणेभ्यो सज्जनगणेभ्यो मातृगणेभ्यो हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् जय जगद्बंधु সবাই একটু ধ্বনি দিয়েন। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौरोदय पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनुदौ। এই শ্লোকটি চৈতন্য চৈতামৃতের মঙ্গলাচরণ।
এই শ্লোকটিতে চৈতন্য চৈতামৃতকার শ্রী শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীচরণ কলিহত জীবের জন্য এক অভিনব সংবাদ পরিবেশন করেছেন। অভিনব সংবাদটি হলে বলছেন পুষ্পবন্তৌ সহোদিতৌ। পুষ্পবন্ত শব্দে চন্দ্র এবং সূর্যকে বোঝায়, আর সহোদিতৌ শব্দে একই সময় উদিত হয়েছে এরূপ বোঝায়। তাহলে অর্থ দ্বারায় একই সময় চন্দ্র সূর্যের উদয় হয়েছে, কিন্তু আমরা সকলেই জানি একই সময় চন্দ্র সূর্য ওঠে না। দিনের বেলায় সূর্য ওঠে, রাতের বেলায় চন্দ্র ওঠে, কিন্তু শ্লোকে বলেছেন সহোদিত। শ্লোকে বলেছেন সহোদিত, একই সময় উদিত হয়েছে। কেন উদিত হয়েছেন তার কারণও বলছেন। তমনুদৌ, তমনুদৌ শব্দের অর্থ হল তম মানে অন্ধকার, তমনুদৌ মানে অন্ধকার দূর করতে। চন্দ্র সূর্যের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত, এটা আমরা সবাই জানি। অন্ধকার দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু সকল অন্ধকার যায় না। সকল অন্ধকার বলতে দুই প্রকার অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে, একটা বহির্জগতের অন্ধকার, একটা অন্তর্জগতের অন্তর আকাশের চিত্ত গুহার অন্ধকার। আকাশে চন্দ্র সূর্যের উদয়ে বাইরের অন্ধকার দূর হয়, বহির্জগতের অন্ধকার। তা আমাদের সকলের অন্তর্জগতে অন্তর আকাশে চিত্ত গুহায় যে অজ্ঞানাদূর্ব অন্ধকার আছে, সে অন্ধকার দূর করার সামর্থ্য আকাশের চন্দ্র সূর্যের নেই। শ্রী শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীচরণ অভিনব সংবাদ দিলেন। তাদের দুটো আশ্চর্য সংবাদ পাই। কি কি? এক অদ্ভুত সমকালে দোহারো প্রকাশ, আর এক অদ্ভুত চিত্ত গুহার তম করে নাশ। এক অদ্ভুত হলে একই সময় চন্দ্র সূর্যের উদয় হয়েছে, আর একটা অদ্ভুত হলে আমরা অন্তর আকাশ অন্ধকার বিনাশ। চন্দ্র সূর্য কোথার থেকে এলেন? বলছে ব্রজে যে বিহারে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম কোটি চন্দ্র সূর্য যিনি দোহার নিজ ধাম, সেই দুই জগতের হইয়া সদায় গৌর দেশে পূর্ব শৈলে করিলে হয়। তারপরে শেষ ভাগে বৃন্দাবনে যারা কৃষ্ণ বলরাম রূপে লিয়া বিহার করিয়াছেন, তারাই জগতের প্রতি অশেষ করুণা পরবশ হইয়া বর্দু দিয়েছেন। নাম নিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, যাহার প্রকাশে সর্ব জগত আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বলরাম হয়েছেন নিত্যানন্দ। দুই ভাই চন্দ্র সূর্যের ন্যায় যুগপৎ উঠে দিয়ে জীবের অন্তর আকাশের অন্ধকার বিনাশ করে এই ভাগবতের সাথে সাক্ষাৎকার করেছে। এটা অভিনব সংবাদ। এই ভাগবতী কথা বলতে গেলে যাদের কৃপায় আমরা পেয়েছি তাদের স্মরণ করতে হয়। ভাগবত গ্রন্থখানি বিরাট, 2000 শ্লোক আছে, 12টি স্কন্ধ, 12টি ভাগ। এই 12টি ভাগকে শ্রীকৃষ্ণের 12টি অঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন। প্রথম দুটো স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দুটি চরণ, তৃতীয় চতুর্থ পার্শ্বদের, সপ্তম অষ্টম দুখানি বাহু, নবম শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়, দশম শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্ল বদন, একাদশ শ্রীকৃষ্ণের ললাট, আর দ্বাদশ শ্রীকৃষ্ণের মস্তক। এইভাবে কোনো কোনো আচার্যপাদ আস্বাদন করেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা। শাস্ত্র বলছে ভগবান আছেন, একথা শাস্ত্র বলছেন। আর ভাগবতে কি বললেন? শুধু আছেন না, ভগবান আসেন, জীবের দ্বারে আসেন, মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণবতী রূপে আসেন। এলো অভিনব বার্তা ভাগবতের। শাস্ত্র বলছে ভগবান আছেন, আর ভাগবতে এসে বলছে ভগবান আছেন না, আসেন, জীবের দ্বারে আসেন, মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণবতী রূপে আসেন। সম্রাট আকবর ছিলেন হিন্দু ধর্মের খুব পৃষ্ঠপোষক, হিন্দু ধর্মটাকে ভালোবাসতেন। তার সবাই অনেক হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন। একবার সম্রাট আকবর সব হিন্দু পণ্ডিতদের ডেকে বলেন যে তোমাদের ধর্মটা আমার ভালোই লাগে, কিন্তু কিছু কিছু কথা বলো যে কথাগুলো আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। তার ভিতর একটা কথা বলো তোমরা, ভগবান আসেন। ভগবান আসবেন কেন? ভগবান আসার কি দরকার? ভগবানের যদি দরকার হয় দুধ ফেরেশতা আমাদের ধর্মের মতো পাঠিয়ে দেবে, ভগবান কেন আসবেন? এই কথা শুনে হিন্দু পণ্ডিতদের বললেন যে সম্রাট, আমরা আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেব, সুযোগ মতো আমরা জবাব দেব। সুযোগ মতো কিভাবে হইলেন? তিনি বললেন যে
সম্রাট আকবর হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাঝে মাঝে সম্রাট আকবর নৌকা ভ্রমণে যান। একবার নৌকা ভ্রমণে যাবে, আর তার পুত্র সেলিম সেও মাঝে মাঝে তার সাথী হয়। সকালে উঠে সম্রাট আকাশের অবস্থা দেখে পুত্র সেলিমকে বললেন কি, বাবা তুমি আজকে নৌকা ভ্রমণে যেও না, আজকে আকাশের অবস্থা ভালো না, তো জানি নৌকায় ঝড় বৃষ্টি হয়ে যেতে পারে, তো তোমাকে নিয়ে বিপদ। তো সম্রাট নৌকায় এসে দেখেন তার আগেই তার পুত্র সেলিম এসে নৌকায় শুয়ে আছে। সম্রাট সকলকে বলল, ছেলেটা আমার কথা শুনলো না, আমি এত করে বারণ করলাম। নৌকা সবাই বলে, সম্রাট আপনি এত চিন্তা করছেন কেন, আমরা এতজন আপনার সাথে আছি, আপনার পুত্র কোনো বিপদ হলে আমরা কি বসে থাকবো? আপনি একটু চিন্তা করবেন না, চলুন। নদী চলছে, নৌকা চলছে নদীতে, চলতে চলতে হঠাৎ একটা কিছুদিন ধাক্কা লাগলো। ধাক্কা লাগতেই নৌকাটা একটু কাত হয়ে গেল। কাত হয়ে যেতেই ওই যে সেলিম শুয়েছিল না, গড়িয়ে নদীতে পড়ে গেল। যেই পড়ে গেল, শাহজাদা পড়ে গেছে, শাহজাদা সেলিম পড়ে গেছে, সেলিম পড়ে রব উঠে গেল চারিদিকে। যেখানে মাঝি মাল্লার সব ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাজা যাকে বলছেন তারা তো ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যাকে বলেননি তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অবশেষে শেষে দেখা গেল স্বয়ং রাজা নিজে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যখন সেলিমকে তোলা হলো, দেখা গেল তার পুত্র সেলিম না, সেলিমের মধ্যে ডামি তৈরি করেছে। সম্রাট তো সাংঘাতিক রেগে গেলেন, আমার সাথে এরকম চতুরতা কার, এত বড় সাহস। হিন্দু পণ্ডিতরা একটা বুদ্ধি করেছে, ওরা বললো সম্রাট আপনি এত উত্তেজিত হবেন না, আপনি ভিজা কাপড় টাপড় ছাড়ুন, শুকনো বস্ত্র পরে দরবারে বসবেন, দরবারে বসে যে এমনটি করেছে তাকে উচিত শিক্ষা দেবেন, শাস্তি দেবেন। তাই সম্রাট দরবারে বসছেন। এখন কে করেছে এই কাজটি, আমার সাথে চতুরতা। তখন হিন্দু পণ্ডিত কয়েকজন এসে বললেন কি, সম্রাট আপনার তো বিচার করে শাস্তি দেবেন ঠিকই আছে, আমাদের কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে। কি প্রশ্ন? আপনার পুত্র অর্থাৎ আমাদের সেলিম, শাহজাদা সেলিম নদীতে পড়ে গেছে। বলার সাথে সাথেই কত মাঝি মাল্লা যারা ছিল সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো। আপনি যাদের বলছেন তারাও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তাই তো? শেষে আপনি নদীতে ঝাঁপ দিলেন কেন? এটা তো কারণ বুঝতে পারছি না। এত লোক থাকতে আপনি নদীতে ঝাঁপ দিলেন কেন? সম্রাট আকবর বলছেন, দেখো ছেলেটা তো আমার, কারোর ছেলে যদি নদীতে পড়ে যায় তার পিতার পক্ষে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা যায় না। কে জানে কি করবে, কে তুলবে, কে কি করবে, এই জন্য নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। যে বললেন, হিন্দু পণ্ডিত বললেন, সম্রাট আপনি আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন করেছিলেন না, তো তোমাদের ভগবান আসেন কেন? উত্তরটা পেলেন তো? আমাদের ভগবান আমাদের এত ভালোবাসে, আমাদের বিপদ দেখলে তিনি আর নিজে থাকতে পারেন না, গোলক থেকে ভুলোকে নেমে আসেন, অনুগ্রহে ভূতারা মানসিং তনুমাশ্রিতম। ভগবান আসেন, ডাকেন, এলো ভাগবতী বার্তা। ভগবান আসেন, ভগবান ডাকেন, ভগবান। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, অধ্যায়টির নাম হল ব্রহ্মমোহন লীলা। সেই লীলাটির কিঞ্চিত আস্বাদন করার চেষ্টা করব। মদীয় গুরুপাদ পদ্ম বৈষ্ণবাজ ডক্টর মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ ভাষণ অবলম্বন।
এই লীলাটি আস্বাদন করতে গেলে তার আগে একটা লীলা আছে, দ্বাদশ অধ্যায় অগাসুর বধ। ওই লীলাটি সম্বন্ধে আমাদের একটু জানতে হবে। ওই অগাসুর, অগমানি পাপ, পাপের অসুর, পুতনার ছোট ভাই। পুতনা মারা যাওয়ার পরে পুতনায় কৃষ্ণ মেরেছে, তাই তার সব আত্মীয় স্বজন সবাই সজাগ হয়ে গেল, যে করি হোক কৃষ্ণকে উত্তর দিতে হবে। রোজ সকালে কৃষ্ণ সখাদের নিয়ে গোচারণে বেরোয়, আজকেও বের হয়েছে। বের হয়েছে, সখার আগে আগে চলছে, কৃষ্ণের তো পিছনে। চলতে চলতে কিছুদিন গিয়ে দেখে কি একটা সুন্দর পথ, মসৃণ একটা পথ, অনেক দূর পর্যন্ত। সকালে বলছে আজকে কানাই খুব ভালো পথে এনেছে আমাদের। আবার কেউ কেউ বলছে এই শোন, মনে হয় কি দূর থেকে একটা সাপ হা করে আছে। আবার কেউ কেউ বলছে ওই সাপে যদি আমি গিয়ে খায় তাহলে কি হবে? কৃষ্ণ কত আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, এটা কি? এই কথা বলতে বলতে সখারা নাচতে নাচতে এই চলছি সামনে। কৃষ্ণ তো বুঝতে পেরেছেন অগাসুর হা করে আছে, কৃষ্ণকে একদম গিলে ফেলবে। কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন, ভাবছেন একবার বলবেন সখাদের এই তোমরা বেশি দূরে এগিয়েও না। কিন্তু কৃষ্ণ বলার আগে সখারা একদম দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে অগাসুরের ভিতরে জিহ্বার হা করে আছে না, জিহ্বার ভিতরে ঢুকে গেছে। ঢুকে যেই গেছে, এখন কৃষ্ণ চিন্তা করছেন অজগর হা বন্ধ করেন, অজগরের অক্ষর তো কৃষ্ণ, কৃষ্ণ না ঢোকা পর্যন্ত তিনি বন্ধ করবেন না, এটা বুঝতে পেরেছেন। কৃষ্ণ চিন্তা করলো কি করা যায়। কৃষ্ণ ইচ্ছে করলেন তার সখাদের বাঁচাই তুলতে পারেন, এটা কঠিন কিছু না, কিন্তু অজগরকেও তো যোগ্য শাস্তি দিতে হবে। তখন এই চিন্তা করে কৃষ্ণ ওই হায়ের ভিতরে ঢুকে গেল। আর কৃষ্ণের যত লীলা হয় এই মর্তধামে, সব বিমান পথে দেব দেবীরা সব দর্শন করে, তারা দর্শন করছে। দর্শন তারা মনে মনে হচ্ছে কৃষ্ণ একটা উপায় বের করবে সখাদের কাছে। তো কৃষ্ণ যাবে ভিতরে ঢুকে যাবে, এটাকে কল্পনা করতে পারে। ঢুকে গিয়ে কি করলো, নিজের দেহটাকে খুব দ্রুত বড় করলো। হাঁটা যে করবে তার অবসর দিল না, তার আগে নিজের দেহটাকে অনেক উঁচু করে ফেলল। উঁচু করে ফেলার পরে উঁচু করতে ফেলে গেলে গলদেশে গিয়ে দেহটা উঁচু হয়ে যাচ্ছে, তো শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। অজগরের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একেবারে তার ব্রহ্মতালু ভেদ করে প্রাণ বেরিয়ে গেছিল, মারা গেল। আর তখন সকলে ব্রহ্মতালু ভেদ করে প্রাণ রয়েছে, ওই পথ থেকে কৃষ্ণ সখাদের নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সখারা মরিয়েই গেছিল, কৃষ্ণের অমৃত বর্ষীর দৃষ্টিতে আবার প্রাণ। আর ওই যে অজগরের প্রাণবায়ুটা উড়ে গিয়া বিমান পথে অপেক্ষা করছে কিসের জন্য। যখন কৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন, তখন ওই নীল জ্যোতিটা আস্তে আস্তে এসে কৃষ্ণের চরণে লীন হয়ে গেল। আশ্চর্য, হতারও গতিদায়ক, যিনি তাকে মারতে এসছেন তারও গতিদায়ক। এই লীলাটি যখন হচ্ছিল তখন শ্রীকৃষ্ণের 5 বছর বয়স, আর কৃষ্ণের যখন 6 বছর বয়স, 1 বছর পরে গোচারণ থেকে ফিরে সমস্ত রাখাল বালকরা সব মায়েদের কাছে বলছে আজকে কানাই একটা অজগরকে মেরে। তখন কিন্তু 1 বছর অজগরের চামড়া শুকিয়ে গেছে। এই কথা যখন ভাগবত বলছেন সুখদেব, মহারাজ পরীক্ষিত বলছেন
প্রভু আপনি এটা কি করে বললেন? 1 বছর আগে যাকে মরে গেছে সেই মৃত্যুটাকে আজকে বললেন কি করে যে আজকে মারা গেছে? কারণটা আপনি কখনো মনে করবেন না যে কৃষ্ণ কথা শুনতে শুনতে আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে আর শুনতে চাই না, তা নয়, তা মনে করবেন না। আপনি জানেন তো আমার কুলের ঠাকুর, আপনি বিস্তৃত আকারে বলেন এই ঘটনাটার কারণটা কি। 1 বছর আগে যে মারা গেছে তার কথা 1 বছর পরে বলছে যে আজকে মারা গেছে, রহস্যটা কি? এই যখন বলল তখন সুখদেব সাধু পৃষ্ঠং মহাভাগা তয়া ভাগবতোত্তম, উত্তম প্রশ্ন করেছেন। আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে আপনি এত কথা শোনার পরও শোনার লালসা এখনো যায়নি। আমি বলবো এই বলে সুখদেব বলছেন ভাগবতী কথা। ঘটনাটা কি? ঘটনাটা হলো কৃষ্ণ বেরিয়ে এসে সব সখাদের নিয়ে একটা ভালো জায়গা দেখে শুনে বসলেন। একটা বৃক্ষ আছে, বৃক্ষের ছায়া পাবে, পাশে নদী বয়ে যাচ্ছে, আর জল পাবেন, তারপর ছোট ছোট তৃণক্ষেত্র, যে বাছুরগুলো আছে তারা ঘাস খাবে, আর গাছের নিচে বসে সবাই পুলিন ভোজন বসবে। জায়গাটা দেখ, কৃষ্ণ বলে দেখ এই জায়গাটা খুব ভালো, শোন আমরা না আজকে এতক্ষণ অজগরের পেটে ছিলাম তো শরীরটা গরম হয়ে গেছে না, আমরা ভাবছি আজকে তুই খেয়ে নেই তারপর খেলাধুলা কর। বলে হ্যাঁ কানাই তুই ঠিক বলছিস, কেমন অত বড় একটা জানোয়ারের পেটের ভিতর ছিলাম, তোর শরীরটা কিরকম লাগছে, হ্যাঁ খেয়ে নেব। খাবেন কিসে খাবেন? খাবেন কোনো পাত্র নিয়ে আসে না, ওই গাছের বাকল, গাছের পাতা, শিলাখণ্ড, এইসব হলো পাত্র। এইসব পাত্রে যে যা এনেছে, যার যার মা যেভাবে পাঠিয়েছে সেইগুলা কৃষ্ণ দেখে যে শ্রীরাম তোর মা কি এনেছে দে তো, এই দেখ কানাই মা এইটা তৈরি করে দিয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। আবার বসুদাম তোর মা কি দিয়েছে? আমার মা এইটা দিয়েছে। সে বললো না বেশি ভালো হয় না। এরকম কৌতুক করে খাচ্ছে। কিভাবে বসছে একটা ভাগবত বলছে, বিভ্রদ বেণু জঠরা পটে সিংহ বেত্রচ কক্ষে বামে পান মসৃণ কবল তৎফলান্য অঙ্গুলিশ তিষ্ঠতি সপরি সুহৃদ আশয় নর্ণ বিষয় স্বর্গে লোকে লোকে মিশতি ববুজে যজ্ঞ বুকু বালোকে। বিভ্রদ বেণু জঠর পটে, খাবে তো, হাতে তো বাসি হাতে থাকলে খেতে পারে। বিভ্রদ বেণু জঠর পটে, যে কোমরে কাপড়ের সাথে গুজে নেই। বিভ্রদ বেণু জঠর পটে সিংহ বেত্রস কক্ষে, খেলার লাঠিটা সিংহাটা বগলে ধরেছে, দু হাতটা ফাঁকা নেলে খেতে পারবেন না। বিভ্রদ বেণু জঠর পটে সিংহ বেত্রস কক্ষে বামে পান ও মসৃণ, আর বা হাতে সকলে কৃষ্ণ এই খাদ্যটাই পছন্দ করে, দধিমাখা অন্ন, একবারে মসৃণ কবল। এই দধিমাখা অন্ন বা হাতে নিয়েছে, শুধু অন্ন নেয় না, তৎফলান্য অঙ্গুলিশ, তার যেন ফলের আচার আবার আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে নিয়ে এনেছে, যে যা দিচ্ছে এই হাতের তালুতে দিচ্ছে। তৎফলান্য অঙ্গুল তিষ্ঠতি সবরই সুরুদ্ধ, বসে একটা সকলের মাঝখানে। আর যে খাচ্ছে না এমনি খাচ্ছে না, বেশ কৌতুক করে হাসাহাসি করে খাচ্ছে। ওই না শ্রীরামের মার খাবারটা ভালো হয় না, বসুদামের খাটটা ভালো হয়েছে, অমুকের এইরকম বলে বলে খাচ্ছে।
এই পুলিন ভোজন লীলায় মত্ত হয়ে গেছে। খেতে খেতে হঠাৎ সখারা দৃষ্টি পড়ল ওই তৃণভূমির দিকে, যেখানে বাসুরদের বেঁধে আসছে। হঠাৎ দেখে বাসুর নেই, একটা বাসুরও নেই সেই তৃণভূমিতে। তো সখারা তো খাওয়া বন্ধ করে দিল। বলছে, কানাই, বাসুরগুলো কোথায় গেল? এই তো বাসুর এখানে ছিল, বেঁধে রেখেছিলাম, একটা বাসুর তো নেই। কানাই বলছে, তাই তো। সকালে উঠে, তোরা বস, আমি যাব, বাসুর নিয়ে চলে আস। তোরা কি পারবি? আমাকে জানিস, আমার ক্ষমতা, মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে ভয় করে। সকাল কানাই তো সাধ্য সাধন কাজ করি, এই বসে আছে। কানাই গেছে বাছুর খুঁজতে গেছে, কিন্তু হাতে যে দধিমাখা অন্ন, মসৃণ কবল, সেটা কিন্তু আছে। সকারা দিয়েছে তো, ফেলার উপায় নেই। এই মসৃণ হাতে নিয়ে সবাই বাছুরগুলো ডাকছে, অমলা, কমলা, শ্যামলী, কে কোথায় আছে, এগুলো ডাকছে। কৃষ্ণ ডাকলে কোনো বাছুর দৌড়ে চলে আসে না, এমনটি কোনোদিন হয় না। তো আজকে একটা বাছুরও আসছে না। শেষে কৃষ্ণ দেখলে যে না, বাঁশি বাজালে বাঁশির সুর শুনলে ঊর্ধ্বপুচ্ছ সবাই ছুটে আসে বাছুরগুলা। তো আজকে একটা বাছুর আসতেছে না। কৃষ্ণ নিজেও খুঁজে পাচ্ছে না বাছুরদের। আরে এত বাঁশি বাজাচ্ছে, তার কোনো লক্ষণ নেই বাছুর। আর কৃষ্ণ সে কোথায়, অমলা, কমলা, শ্যামলী, এই বলে বাছুরদের ডাকছে। না পেয়ে কৃষ্ণ মনে করলেন কি, যাই, একা হয়তো আমি পাবো না। ভেবেছিলাম আমি একাই নিয়ে আসবো, যাই সখাদের ডেকে নিয়ে আসি। সখাদের ডাকতে দেখি যে সখারাও নেই। আশ্চর্য, সখারা কোথায় গেল? হ্যাঁ, আমার দেরি থেকে সখারা বাড়ি চলে গেল, আমি যাবো কি করে? আমি তো পথ চিনি না। একটু বিপদে পড়ে গেছে, সখারা চলে গেল। এ কি? কৃষ্ণ এখন নিরুপায় হয়ে পড়েছে। কোথায় বাছুরগুলো, কোথায় সখারা, কোথায় গেল? নিরুপায় হয়ে খুঁজতেছে চারিদিকে, আর বলতেছে, ওরে শ্রীদাম, ওরে সুদাম, বসুদাম, কে কোথায় আছিস? তাড়াতাড়ি আয়, তাড়াতাড়ি চলে আয়। আর বাছুরগুলোর অমলা, কমলা, শ্যামলী এইগুলো ডাকতেছে। দেখে দেখে বনে ঘুরছে, পাচ্ছে না বলে কৃষ্ণ কাঁদছে বাছুরদের জন্য। ওরে অমলা, কমলা, কোথায় আছিস? তাড়াতাড়ি চলে আয়। এই যখন ওই খুঁজতে কৃষ্ণ কিছুতেই বুঝতে পারছে না কি হলো ঘটনা। খালি খুঁজছে। কৃষ্ণ যখন লীলায় আসেন, সব শক্তি নিয়ে আসেন। তিনটে শক্তি তার কাছে কাছে থাকে। কিরকম? গাত্ররক্ষী বল, ইংরেজিতে যাকে বলে বডিগার্ড। একটা সর্বগত্য, একবার শক্তি সর্বশক্তি সমর্থ, আর একটা হলো বিভূত। এই তিনটে শক্তি তার কাছে কাছে থাকে। এদের কাজ হইল কি, বডিগার্ড থাকে, যে মালিকের যখন বিপদ আসে তখন এরা তার কাছে আসে। কৃষ্ণ এখন বিপদগ্রস্ত, কিছুই বুঝতে পারছে না। তখন সর্বগত্য শক্তি এসে জানালো, সহসা কৃষ্ণের সর্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণ সহসা অবজাগম। ওহো, বুঝলাম, সর্বং বিধিকৃতম। ও আচ্ছা, বুঝলাম এবার। সব ব্রহ্মার কাজ। এই কৃষ্ণ যখন লীলা করেন ধরাধামে, বিমান পথে সব দেবদেবীরা দর্শন করে। ওই যখন অগাসুরকে মারলো, তখন তারা হাই হাই করছিল, কি ঠাকুর ভিতর ঢুকে গেলেন কেন? ঠাকুর তো বাইরে থেকে করতে পারতেন। তারপর যখন ওদের আবার সৃষ্টিকে নিয়ে আসলো, তখন তাদের
তখন তারা জয়ধ্বনি উলুধ্বনি এগুলো করছে স্বর্গ, আর ব্রহ্মলোক থেকে ব্রহ্মা দেখছে, ব্রহ্মা দেখছে যে এই হলো কৃষ্ণ, এই ভগবান। আচ্ছা দেখি একটু। ব্রহ্মা কি করলেন, তার বাছুর এবং গোপবালকদের সব চুরি করে নিয়ে গেলেন, হরণ করে নিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে মায়া সজ্জায় তাদের শায়িত করে রেখেছে। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, আচ্ছা ঠিক আছে। কৃষ্ণ কি করলেন, সাথে সাথে কি করলেন, তার অঙ্গ থেকে সমস্ত সখাদের বাসুরদের একই বেশভূষায় সব তৈরি করে ফেললেন। যাবৎ বৎস বৎস কালম করান দিতেন, যাবৎ শিলগুণাদি আকৃতি বয়ন, যাবৎ সৃষ্টি, যাবৎ যার যেমন রূপ, যার যেমন অঙ্গ কান্তি, সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ রিঙ্গবদজ সর্বস্বরূপ বহু, সব তৈরি করেছে। যত বুঝো বালকরা ছিল তাদের যার যেমন রূপ, যার যেমন আকৃতি প্রকৃতি, সব যেমন বাসুরগুলো ছিল সব একই রকম, সব তৈরি করে সেদিন থেকে তাদের নিয়ে আবার গোচারণের পর চলে যায়। বলরাম সেদিন আসেন না। ওই দিন গোচারণ দিয়ে ফিরে যখন যায়, একটা কথা আগে বললে ভালো, একটা সমস্ত মায়েদের, বুঝো মায়েদের আর গাভীদের মনের একটা বাসনা, যখন গোচারণ থেকে ফেরে সবাই উন্মুখ হয়ে থাকে গোপালের দিকে। প্রত্যেক মায়েরা গোপালকে আদর করে, তারপর আরেক মায়ের কাছে যায়, যেতে যেতে শেষে যশোদার কাছে যায়। আর গাভীদেরও বাছুরগুলো, গাভীরা সকলে প্রথমে কৃষ্ণকে আদর করে। কৃষ্ণের আদর তো বাছুরদের জীব দিয়ে ভাল লাগে না, পরে ওই মায়েদের এবং গাভীদের মনের বাসনা যে আমার ছেলেটি যদি কৃষ্ণ হতো, সারা রাত কৃষ্ণকে আদর করতে ওদের কাটাতাম। গাভীদেরও মনের বাসনা আমার ছেলেটি যদি কৃষ্ণ হতো, আমার বাছুরটি। এই ভাবনাটা ছিল। এই লীলায় সেই ভাবনার উত্তর পাওয়া যাবে। তো কৃষ্ণ কি করলো, নিজের অঙ্গ থেকে সব, যে যেরকম বাছুর, যে যেরকম গোপাল, বালগোপাল রাজা যেরকম ছেলেরা সব নিজের অঙ্গ থেকে তৈরি করে, যার যেমন আকৃতি প্রকৃতি, যার যেমন বসন ভূষণ, সব যাবৎ বৎস কল্পাদি। এই করে প্রতিদিন লীলা করছে। সেদিন বলরাম না যাওয়ার ফলে, বলরাম তো সব কিছু জানে না, বলরাম একটা লক্ষ্য করছে, প্রতিদিন আসার পরই সমস্ত মায়েরা, গাভীরা প্রথম থেকে গোপালকে আদর করে, তারপর যার যার ছেলেকে নিয়ে চলে যায়। তো সেদিন কি হলো, সেদিন আর কৃষ্ণের দিকে কেউ তাকায়নি, কারণ যার যার গোপাল সেই তো কৃষ্ণ, বাছুরটাই তো কৃষ্ণ। গাভীরা বাছুরকে নিয়ে একেবারে আনন্দে চলে যাচ্ছে, সমস্ত মায়েরা তাদের ছেলেদের নিয়ে আনন্দে চলে যাচ্ছে, কৃষ্ণের দিকে কেউ ফিরে তাকায়। গোপাল ভাবছে, বলরাম ভাবছে কি হলো, একে বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা কমে গেল, কি দেখছি, ভালোবাসা কমে গেল তো কৃষ্ণকে রাখা যাবে না, ভাবছে। কয়েকদিন দেখছেন একই রকম, কৃষ্ণ কেউ ফিরে তাকায়।
আজ তো সকলেই কৃষ্ণ, বসুধাম কৃষ্ণ, ওই অমলা কমলা যারা আছে বাসুর তারা সবাই তো কৃষ্ণ, সুতরাং আর কেউ কৃষ্ণ দিকে প্রায় 1 বছর ধরে এই লীলা করছে। 1 বছরের কিছু বাকি আছে, তখন একটা ঘটনা ঘটে। ঘটনা কি, গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে বৃদ্ধ গোপেরা তাদের গরু আর কি, সে তাদের নিয়ে ঘাস খাইতে নিয়ে আসছে। ঘাস খাইতে খাইতে অগ্রসর হতেই ওখান থেকে নিচে দেখা যাচ্ছে, নিচে ওই ব্রজ বালক আর এই যে বাছুরগুলো লীলা করছে কৃষ্ণ যাদের নিয়ে, তাদের দেখে না ওই যে বৃদ্ধ বড় গোপবাল বৃদ্ধ যারা বড় যে গরু তারা তারা কালে ঊর্ধ্ব হয়ে নিচে পথ নেই, বিপথে জঙ্গলাকীর্ণ জায়গার ভিতর দিয়ে দৌড়ে চলে আসছে ওদের দেখে। পিছনে বৃদ্ধ গোপেরা ধরতে পায় না, তার সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সব চলে আসছে। চলে এসে ওই যে এখন তো 1 বছরের বাছুরগুলো সব বড় হয়েছে, সেই বাছুরদের অঙ্গলেহন করছে, আর ওই গোপীরা তাদের ওই বাচ্চাদের আদর করছে। এই দৃশ্য দেখে, অথচ তার থেকে ছোট বাচ্চা তার সাথে আছে, সেদিকে ভুরুক্ষেপ নাই, এই বড় বড় বাছুরদের বড় গাভীদের আদর করতেছে। এই দৃশ্য দেখে কৃষ্ণ ভাবছেন, এ কি, এটা অদ্ভুত লীলা। বাচ্চা যার ঘরের ছোট বাচ্চা থাকে তাকেই তো আদর করে, সে কি বড় বাচ্চাকে আদর করতে যাবে? এটা কেন হচ্ছে? এটা কিসের মায়া? বলরাম কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। বলরাম স্তম্ভিত হয়ে গেল, এটা কি? এটা তো কোনো দিক থেকে বিচার করে পাচ্ছি না, এটা কিসের মায়া? মনে মনে অন্তরে জিজ্ঞাসা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণ বলছে, কৃষ্ণ কিসের মায়া দেখছি? মনে হচ্ছে তোরই মায়া কিছু একটা। তখন কৃষ্ণ বলরামকে সব বৃত্তান্ত জানাল। এই যে বাছুর, এই যে গাভী, ছোট ছোট বাছুর, বালকরা, সব আমার থেকে তৈরি। এরকম 1 বছর লীলা করেছে। 1 বছর লীলা করতে ব্রহ্মা একদিন তাকিয়ে দেখে কি, ওমা, আমি যাদের লুকিয়ে রেখেছি তাকে নিয়ে কৃষ্ণ লীলা করতেছে, এটা কি করে সম্ভব? তো আমি যে লুকিয়ে রেখেছি সেটা বুঝতে পেরে সেখান থেকে নিয়ে চলে এসছে। আবার সে ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া দেখে না, যাদের মায়া নিদ্রায় শুয়ে রেখেছে তারাই ঠিক আছে এখানে। তেরা খারা, একবার এদিকে তাকায়, একবার ওদিকে তাকায়। ব্রহ্মাও আর বুঝতে পারছে না কি ঘটনাটা কি। মনে করছে যে আমি যে লুকিয়ে রেখেছি, ওদের মায়া নিদ্রায় শুয়ে রেখেছি, বোধহয় এদের নিয়ে গেছে চুরি করে। না, তারা তো আছে এখানে, আবার এটাও আছে। কোনটা আসল কোনটা নকল, ব্রহ্মা মুগ্ধ হয়ে গেছে, তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছে। এই কি, এটা কিসের লীলা হলো? এই দেখতে 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 হঠাৎ কৃষ্ণকে দর্শন করলেন। কৃষ্ণ সে মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে, সেই সখাদের দেওয়া দধিমাকে অন্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে অন্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সখারা চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে।
দেখতে দেখতে ব্রহ্মা দেখছেন অগণিত ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি মূর্তি তো কৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মার খবর জানেন যে ব্রহ্মা। আরে ব্রহ্মা যখন এই কাজটা করে ব্রহ্মলোকে চলে গেছেন না, তখন আর একটা ঘটনা ঘটেছে। ব্রহ্মলোকে ঢুকতে গেছে না, দারোয়ান বলছে, এই আপনি কে, আপনি কেন ঢুকছেন? সে কি, আমি ব্রহ্মা, তুমি চেনো না আমাকে? অনেক সাজলেই ব্রহ্মা হওয়া যায় নাকি? চিনি, ওরকম আমার ব্রহ্মা আজকে কোথাও বেরোয় নাই, ভিতরে আছে, বিরাট উৎসব হচ্ছে সব। তুমি আমাকে চিনতে পারছো না, আমি ব্রহ্মা? আরে ওরকম বললেই ব্রহ্মা হওয়া যায় না, আমরা খুব ভালো চিনি। ব্রহ্মা মনে করলো সর্বনাশ, এই যে গরু চুরি করেছি না, তার ফলটা এখন পাচ্ছি। ও তাহলে কি করবেন? কিন্তু বুঝতে পারলাম। ব্রহ্মা বলছে, আচ্ছা আমি যাব না ভিতরে। তুমি কি বললে, কি উৎসব হচ্ছে, একটু দেখবো আর কিছু, ভিতরে কিন্তু ঢুকতে পারবে না। না, দরজা ফাঁক করে দেখছে বিরাট, তার আসনে একটা কোটিগুণ উজ্জ্বল ব্রহ্মা বসে আছে, আর সব দেবদেবী আছে, আনন্দ উৎসব হচ্ছে। ওই উজ্জ্বল সে ব্রহ্মা জিজ্ঞেস করছে দারোয়ানকে, দারোয়ান তোমার পাশে কে? বলে, প্রভু একদম ব্রহ্মা সেজে যেতে চাইছিল, তাই আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। না বের করে দাও, একদম বের করে দাও, ওখানে রাখবে। ব্রহ্মা বলো, চুরির সাজা পেলাম এবার। এখন ব্রহ্মা আসছে, ব্রহ্মা সব দেখছেন। ব্রহ্মা কি দেখছেন? একবার দেখে গেলে গোপাল দাঁড়িয়ে আছে দধিমা কর্ণ নিয়ে, আর সখারা আছে। একটু পরই দেখে যে অসংখ্য ব্রহ্মা রূপে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রহ্মা একই ব্রহ্মার যার জন্ম হয়েছে তার খবর জানে, এত ব্রহ্মার খবর তো সে জানে না। চারিদিকে দেখে যে অজস্র ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছে। ব্রহ্মা দেখে আর হংস বেশে বসে থাকতে পারল না, নিচে পড়ে গেলেন। অজস্র এক ব্রহ্মা যার নাভি কমলে জন্ম হয়েছে, সে এক ব্রহ্মের খবর জানেন। এত ব্রহ্মা চারিদিকে। হঠাৎ দেখলেন কি, ওই সব ব্রহ্মা এসে ওই যে দধিমাকে অন্ন নিয়ে গোপাল দাঁড়িয়ে আছে তার দেহে সব আস্তে আস্তে লীন হয়ে গেল, সব লীন হয়ে গেল। এই দেখে ব্রহ্মা আর কিছুতেই থাকতে, একদম চরণে পড়ে গেলেন। চরণে পড়ে গিয়ে এই ব্রহ্মা, ব্রহ্মমোহন লীলা, মোহিত হয়ে গেছে। ব্রহ্মা দেখতে চাইছিল কেমন কি ঠাকুর এদের চুরি করলো, এদের উদ্ধার করলো, আমি একটু দেখি, একটু পরীক্ষা করতে চেয়েছে। পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন ব্রহ্মা। কৃষ্ণের অপরূপ সূর্য রাশি দেখে ব্রহ্মা গেলে ছোট বাচ্চার ন্যায় শুয়ে পড়ল। এলো ব্রহ্মমোহন লীলা। ওই ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মার মুগ্ধ হয়ে গেলেন কৃষ্ণের অপরূপ বিপুর রাশি। একই দেহে একবার দেখছে গোয়াল ছেলে গাভী, আবার সেই দেহেই দেখে অসহ্য ব্রহ্মা। রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ব্রহ্মা তখন আর কি করবেন, হাত জোর করে নমস্কার করে বলছেন। এবার ব্রহ্মার স্তব আছে, আর একটা বিরাট স্তব বলছে যে, ঠাকুর কি বলবো, আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে গেছিলাম। জোনাকি পাখি যদি সূর্যের সাথে তুলনা করতে যায়, যার অবস্থা হয় ঠিক তদ্রুপ। আমি একটা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, আর তোমার দেহ থেকে অজস্র ব্রহ্মাণ্ড আসছে আর যাচ্ছে, আমি কি করব? নৌমিদ্য তব্ধ পুষে তরিতাম্বরে গুঞ্জবতংশ পরিপিচ্ছিল সন্মুখায় বন্যস্য যে কবল বেত্র বিষণ লক্ষ্যস্য মৃদুবোধ পশুপাঙ্গ যায়। নৌমিদ্য তোমাকে স্তবনীয়, তোমাকে স্তব করতে হয়। তোমার স্তব করে বলছি, তোমার দেহের কি সুন্দর। আমি একটা জোনাকি পোকা হয়ে সূর্যের সাথে তুলনা করতে গেছি, কি বলবো।
আমার অক্ষমতা আর বলে লাভ নেই। আমি অন্যায় করেছি, বুঝতে পেরেছি অন্যায় করেছি, তোমার সাথে তুলনা দিতে গিয়ে অন্যায় করেছি। আমার তো করার কিছু ক্ষমতা নেই, আমাকে তো মুক্তি দিতেই হবে, মুক্তি দিতেই হবে, আমার অপরাধ ক্ষমা করতে হবে, আমাকে তোমার অপরাধ ক্ষমা করতে হবে। আমি তো তোমারই কুক্ষিগত। বাচ্চা ছেলে যখন মায়ের পেটে থাকে মাকে কত লাথি মারে, মা কি জন্ম হওয়ার পর তার বিচার করে নেয় না গে এত তো লাথি মেরেছিলি? আমি তো তোমারই কুক্ষিগত। বাচ্চা যদি অপরাধের শাস্তি না পায় আমি কেন পাবো? আমাকে কৃপা করো ব্রহ্মা, স্তব, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করতেই হবে। ক্ষমা কি হলো? ক্ষমা হলো। ক্ষমা হলো কখন? যখন ব্রহ্মা হরিদাস রূপে আবির্ভূত হলেন, আবির্ভূত হয়ে যে হরিনাম করতেছেন, এই হরিনাম দ্বারা তার সমস্ত দূর হয়ে গেল। ব্রহ্ম হরিদাস। এই ঘটনা যখন ঘটে গেল, কৃষ্ণ সব সখাদের নিয়ে চলে এলেন, এসে আবার সেই আগের মতো সেই তাদের সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া করলেন, করে যখন সেদিন বাড়িতে ফিরলেন, বাড়িতে ফিরে এসে সবাই সবার মাকে বলছে আজকে কৃষ্ণ একটা অজগরকে মেরে ফেলেছে। 1 বছর পরের ঘটনা। অজগরের চামড়া প্রায় শুকিয়ে গেছে। সেই সময় এসে বলছে আজকে সব সব ব্রজবালক যারা ছিল তারা মাদের কাছে বলছে আজকে কৃষ্ণ একটা অজগরকে মেরে ফেলেছে। এই লীলা রহস্য, এই হলো ব্রহ্মমোহন লীলা। আর অনেক কথা আছে, যতটুকু গুরুদেব কৃপা করলেন ততটুকু পরিবেশন করলাম। আজ এখানেই থাকে। রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি প্রভু জগন্নাথ সুন্দর প্রেমানন্দে হরি হরি নিতাই গো সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি 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 পুরুষ প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর প্রেমানন্দ মহান আত্মগণ হা পর পুরন্দর সঙ্গন ধামেশ্বর বন্ধে বন্ধু সুন্দর। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। জয় জগৎ বন্ধু হরি। ভক্তমন্ডলী, মহানাম সেবক সংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ বৈষ্ণববন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ ব্রহ্মমোহন লীলা আস্বাদন করালেন আমাদেরকে। তো আপনারা যারা মহারাজকে প্রণাম করতে চান আপনারা দয়া করে এদিক থেকে আসবেন, মহারাজকে প্রণাম করে আপনারা আবার যারা আসনে গ্রহণ করবেন। আমরা পাঠান্তে কীর্তন করব, তারপরে অন্য অন্য হয়তো কীর্তন হবে। আপনারা একটু দয়া করে নীরব